اس ناول کے لیکھک ہیں ظہیر احمد اور اس ناول کا نام ہے ابلاشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ڈال کے معزز ناظرین، اس ناول کا یہ پہلا پارٹ ہے، تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے پہلے پارٹ کی طرف۔ کافرستان پرائم منسٹر اپنے آفس میں جہازی سائز کی میز کے پیچھے اونچی نشست والی کرسی پر بڑی شان و تمکنت سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں پر گور فریم کا اسمارٹ چشمہ تھا اور ان کے سامنے میز پر ایک فائل رکھی ہوئی تھی جس میں بے شمار کاغذات تھے۔ پرائم منسٹر ایک ایک کر کے ان کاغذوں پر اپنے دستخط کر رہے تھے۔ فائل کے آخری کاغذ پر انہوں نے دستخط کیے اور پھر فائل بند کر کے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا دی، جیسے مسلسل اور کافی دیر کام کر کے وہ بری طرح تھک گئے ہو۔ انہوں نے آنکھوں سے چشمہ اتار کر اسی فائل پر رکھ دیا۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے کئی رنگوں کے بے شمار فونز میں سے ایک فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ان کے چہرے پر یک لک ناگواری کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی اور پھر انہوں نے ہاتھ بڑھا کر سفید رنگ کے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، پرائم منسٹر نے سرد لہجے میں کہا۔ کرنل شکلا بول رہا ہوں سر۔ دوسری طرف سے ان کے ملٹری سیکرٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ کرنل شکلا، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میں بے حد مصروف ہوں، اور جب تک میں مصروف ہوں تم کسی کو اندر نہیں بھیجو گے اور نہ مجھے کوئی کال ٹرانسفر کرو گے۔ کیا تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی تھی یا تم جان بوجھ کر مجھے ڈسٹرب کرنے کے موڈ میں ہو؟ پرائم منسٹر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سوری سر، اسرائیل سے ایک ایمرجنسی کال آئی ہے، اس لیے مجھے آپ کو ڈسٹرب کرنا پڑا۔ کیا پرائم منسٹر لائن پر ہیں؟ پرائم منسٹر نے چونک کر کہا۔ نہیں سر، ان کے ملٹری سیکرٹری سر ڈیوڈ لائن پر ہیں۔ وہ کافی دیر سے آپ کے ڈائریکٹ نمبر پر کال کر رہے تھے، لیکن آپ نے چونکہ فونز آف کر رکھے ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے کال کر کے ایمرجنسی طور پر آپ سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے، کرنل شکنا نے کہا۔ اور ٹھیک ہے، کراؤ بات، پرائم منسٹر نے کہا۔ اسرائیلی پرائم منسٹر کے سیکرٹری کی کال کا سن کر ان کے چہرے سے غصہ کافور ہو گیا تھا۔ یس سر، بات کریں، ملٹری سیکرٹری کرنل شکلا نے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد پرائم منسٹر کو دوسری آواز سنائی دی۔ اسرائیلی پرائم منسٹر کا سیکرٹری ڈیوڈ بول رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس، پرائم منسٹر آف کافرستان، پرائم منسٹر نے اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسرائیلی پرائم منسٹر آپ سے کافی دیر سے رابطہ کر رہے ہیں جناب، لیکن آپ کی طرف سے کال ریسیو ہی نہیں کی جا رہی تھی۔ کیا آپ نے اپنے ڈائریکٹ فون آف کر رکھے ہیں؟ دوسری طرف سے اسرائیلی پرائم منسٹر کے ملٹری سیکرٹری سر ڈیوڈ نے کہا۔ جی ہاں، میں کچھ ضروری کام میں مصروف تھا، اس لیے میں نے تمام فونز آف کر رکھے تھے۔ میں ابھی ان سب فونز کو آن کرتا ہوں۔ اوکے، فون آن کر کے آپ اسرائیلی پرائم منسٹر سے رابطہ کر لیں، وہ کسی ایمرجنسی سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اسرائیلی پرائم منسٹر کے ملٹری سیکرٹری سر ڈیوڈ نے کہا۔ اوکے، میں ابھی ان سے بات کر لیتا ہوں، پرائم منسٹر نے کہا، تو دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا۔ کافرستان پرائم منسٹر نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور سائڈ پر پڑے انٹر کام کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس سر، لاؤڈر سے ان کے ملٹری سیکرٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ ریڈ فون آن کر کے اس کی لائن ڈریگ کر دو، پرائم منسٹر نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کرنل شکرا نے کہا۔ اور سنو، میں اسرائیلی پرائم منسٹر سے خصوصی بات کرنے لگا ہوں، اس میں مجھے خاصا وقت بھی لگ سکتا ہے۔ اس دوران اگر کافرستان کے پریزیڈنٹ کی بھی کال آ جائے تو تم اس کال کو مجھے ٹرانسفر نہیں کرو گے، کوئی بھی بہانہ بنا کر انہیں ڈال دینا، پرائم منسٹر نے کہا۔ یس سر، آپ بے فکر رہیں، کرنل شکلا نے مودبانہ لہجے میں کہا، تو پرائم منسٹر نے انٹر کام آف کر دیا۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے سرخ رنگ کے فون سے کلک کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی اس پر لگا ہوا ایک سرخ رنگ کا چھوٹا سا بلب جل اٹھا، جس کا مطلب تھا کہ کرنل شکلا نے اس فون کو ڈائریکٹ کر دیا ہے۔ پرائم منسٹر نے ہاتھ بڑھا کر سرخ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور اسرائیلی پرائم منسٹر کے ڈائریکٹ نمبر پریس کر دیے۔ یس، پرائم منسٹر آف اسرائیل اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے اسرائیلی پرائم منسٹر کی مخصوص آواز سنائی دی۔ پرائم منسٹر آف کافرستان عرض کر رہا ہوں جناب، کافرستانی پرائم منسٹر نے بڑے میٹھے اور خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ اوہ آپ، میں آپ ہی کی کال کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا کیا ہے آپ نے میرے کام کے سلسلے میں؟ دوسری طرف سے اسرائیلی پرائم منسٹر نے پوچھا۔ آپ کا کام ہو جائے گا جناب، آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ کافرستانی پرائم منسٹر نے کہا۔ فکر نہ کروں تو اور کیا کروں؟ آپ نے کہا تھا کہ میرا کام چند دنوں میں ہو جائے گا، لیکن آج 10 روز گزر چکے ہیں، آپ نے نہ ہی اب تک میرا کام کیا ہے۔
اور نہ ہی اس کے بارے میں مجھے کچھ رپورٹ دی ہے۔ دوسری طرف سے اسرائیلی پرائم منسٹر نے ناگوشگوار لہجے میں کہا، جناب، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بڑے صبر اور تحمل سے کیے جاتے ہیں۔ جلد بازی ایسے کاموں میں نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ میں نے آپ سے 1 ماہ کا وقت مانگا تھا اور کہا تھا کہ 1 ماہ کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا۔ ابھی 1 ماہ پورے ہونے میں 20 روز باقی ہیں۔ ان 20 روز میں آپ کا کام کر دیا جائے گا، اور اس کا میں آپ سے پہلے ہی وعدہ کر چکا ہوں۔ آپ ذرا صبر سے کام لیجئے۔ کافرستانی پرائم منسٹر نے نرم لہجے میں کہا۔ 20 روز؟ ابھی مجھے مزید 20 روز تک انتظار کرنا پڑے گا۔ کیا یہ کام جلد نہیں ہو سکتا؟ اسرائیلی پرائم منسٹر نے پریشان لہجے میں کہا۔ جناب، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں جس طریقے سے کام کراؤں گا اس میں وقت ضرور لگے گا، مگر اس کا رزلٹ 100% ہمارے حق میں ہوگا، کافرستانی پرائم منسٹر نے کہا۔ لیکن آپ کر کیا رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ میرے کام کے لیے آپ کسی سرکاری ایجنسی کو استعمال کریں گے یا کسی سینڈیکیٹ کو ہائر کریں گے؟ اسرائیلی پرائم منسٹر نے پوچھا۔ آپ اس بات کو چھوڑ دیں۔ میں سرکاری ایجنسی کا استعمال کروں یا کسی سینڈیکیٹ سے کام لوں، جب میں آپ کو بار بار یقین دلا رہا ہوں کہ آپ کے کاغذات آپ کو مل جائیں گے، تو آپ کو خواہ مخواہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کافرستانی پرائم منسٹر نے قدرے ناگوار لہجے میں کہا۔ تو دوسری طرف سے چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اوکے، مجھے آپ کی ذات پر اعتماد ہے۔ اب میں کوئی ٹینشن نہیں لوں گا۔ اب میں آپ کو 20 روز بعد فون کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ 20 روز بعد آپ مجھے دوسری کوئی تعویل نہیں سنائیں گے اور میرے کاغذات مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ اوکے، ایک بات اور، کافرستانی پرائم منسٹر کی بات سن کر دوسری طرف سے کہا گیا۔ فرمائیے، کافرستانی پرائم منسٹر نے کہا۔ میں نے اسرائیل کی طرف سے آپ کو مراعات دینے کا کہا تھا۔ اس کا اعلان بھی میں تب کروں گا جب مجھے وہ کاغذات مل جائیں گے جن میں میری جان اٹکی ہوئی ہے، اسرائیلی پرائم منسٹر نے کہا۔ لیکن آپ نے خود کہا تھا کہ پرائم منسٹر نے کچھ کہنا چاہا۔ نو مسٹر، ڈیل ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو ذاتی طور پر جو پیکج دیا ہے اس کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی بہانہ تو بنانا ہوگا تاکہ آپ کو دی جانے والی مراعات کا سن کر کوئی کافرستان اور اسرائیل پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر میں مراعات کا اعلان کروں اور ادھر آپ میرا کام ہی نہ کر سکیں۔ ایسی صورت میں مجھے آپ کو یہ مراعات دینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ پھر جس طرح میں نے ان مراعات کے سلسلے میں منظوری حاصل کرنی ہے یہ میں جانتا ہوں، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ یہ کام تبھی کروں گا جب آپ میرا کام کر دیں گے، اسرائیلی پرائم منسٹر نے لمبی چوڑی تقریر کرتے ہوئے کہا۔ تو کافرستانی پرائم منسٹر نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ اوکے، کامیابی کی رپورٹ تو میں آپ کو دے ہی دوں گا، مگر کاغذات میں آپ کو ہاتھ میں تب دوں گا جب آپ باقاعدہ کافرستان کو مراعات دینے کا اعلان کر دیں گے، کافرستان پرائم منسٹر نے کہا۔ ہاں، یہ بات مانی جا سکتی ہے۔ مراعات کے ساتھ ساتھ آپ کو وعدے کے مطابق میرے فار اکاؤنٹ میں طے شدہ اماؤنٹ بھی جمع کرانی ہوگی، کافرستانی پرائم منسٹر نے کہا۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ آپ سے جو ڈیل ہوئی ہے اسے پورا کرنا میرا کام ہے، اسرائیلی پرائم منسٹر نے ہنس کر کہا۔ تو کافرستانی پرائم منسٹر کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھینک یو، اور اب مجھے اجازت دے تاکہ میں آپ کے کام کے لیے اپنے لائحہ عمل کر سکوں، کافرستانی پرائم منسٹر نے کہا۔ اوکے، اسرائیلی پرائم منسٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو کافرستانی پرائم منسٹر نے ریسیور کلیڈر پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر گہرے سوچ و فکر کے تاثرات نمایاں تھے۔ چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد انہوں نے انٹر کام کا بٹن پریس کر دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے ملٹری سیکرٹری کرنل شکلا کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ D6 ٹرانسمیٹر لے کر اندر آؤ، کافرستانی پرائم منسٹر نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں، کرنل شکلا نے کہا۔ تو پرائم منسٹر نے انٹر کام آف کر دیا۔ چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا چوڑا نوجوان اندر آ گیا۔ اس کے جسم پر باقاعدہ فوجی وردی تھی اور اس نے ہاتھ میں ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر پکڑا ہوا تھا۔ اندر آتے ہی اس نے فوجی انداز میں سلوٹ کیا۔ آ جاؤ، پرائم منسٹر نے کہا۔ تو کرنل شکلا آگے بڑھا اور اس نے مؤدبانہ انداز میں ٹرانسمیٹر پرائم منسٹر کی طرف بڑھا دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، پرائم منسٹر نے اس سے ٹرانسمیٹر لیتے ہوئے کہا۔ تو کرنل شکلا نے ایک بار پھر انہیں سلوٹ کیا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پرائم منسٹر نے ٹرانسمیٹر کا ایک بٹن پریس کر کے اسے آن کیا اور اس کے دوسرے نمبر پریس کر کے فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگا۔ ٹرانسمیٹر سے ٹو ٹو کی آواز نکلی اور پھر اچانک ٹرانسمیٹر پر لگا ہوا ایک سبز بلب روشن ہو گیا۔ ہیلو، پی ایم کالنگ، اوور۔ سبز بلب آن ہوتے ہی پرائم منسٹر نے ٹرانسمیٹر منہ کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، شکر داس اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ شکر داس، مہاراج کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے؟ تپسیا کر کے غفا سے باہر آئے یا نہیں؟ اوور۔
प्राइम मिनिस्टर ने पूछा। नो सर, अभी तक वो गुफा में ही है। जैसे ही इनकी तपस्या खत्म होगी और वो गुफा से बाहर आएंगे, मैं आपको फौरन इन्फॉर्म कर दूंगा। ओवर। शकरदास ने जवाब देते हुए कहा। 10 रोज हो चुके हैं, अभी तक इनकी पूजा ही खत्म नहीं हुई। कब इनकी पूजा खत्म होगी और वो मेरे काम के बारे में कब बताएंगे? ओवर। प्राइम मिनिस्टर ने होठ चबाते हुए कहा। मैं क्या कह सकता हूँ सर, आपके हुक्म से मैं भी पिछले 10 रोज से इनकी पूजा खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ। ओवर। शंकरदास ने कहा। ओके, इंतजार करो। जैसे ही वो गुफा से बाहर आए, फौरन मुझे कॉल करना। ओवर। प्राइम मिनिस्टर ने कहा। यस सर। ओवर। दूसरी तरफ से शंकरदास ने कहा तो प्राइम मिनिस्टर ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इनकी पेशानी पर लातादाद शिकने फैल गई थी और इनकी आंखों में सोच के गहरे साए लहराने शुरू हो गए थे। ना जाने काली महाराज ऐसी कौन सी पूजा में मसरूफ हैं कि 10 रोज से वो गुफा से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। अगर इसी तरह 10-20 दिन और वो गुफा से ना आए तो मैं इसराइली प्राइम मिनिस्टर को क्या जवाब दूंगा? प्राइम मिनिस्टर ने परेशानी से होठ चबाते हुए कहा। उन्होंने मिलिट्री सेक्रेटरी को कुछ कहने के लिए इंटरकॉम की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि इसी लम्हे इनके सामने मेज पर रखा हुआ ट्रांसमीटर जाग उठा। इससे टू टू की आवाज निकली और साथ ही सब्ज रंग का बल्ब रोशन हो गया। ये क्या? अभी तो मेरी शंकर दास से बात हुई है, अभी से क्या याद आ गया है? प्राइम मिनिस्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा और ट्रांसमीटर उठाकर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, शंकर दास कॉलिंग फ्रॉम शारकार। ओवर। दूसरी तरफ से शंकर दास की तेज आवाज सुनाई दी। यस प्राइम मिनिस्टर अटेंडिंग यू। ओवर। प्राइम मिनिस्टर ने तहमकाना लहजे में कहा। सॉरी सर, कॉल करने की माफी चाहता हूँ। मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल की है कि गुरु महाराज गुफा से बाहर आ गए हैं। ओवर। दूसरी तरफ से शंकर दास ने कहा। ओह, मगर तुमने तो कहा था कि वो अभी बाहर नहीं आए। ओवर। प्राइम मिनिस्टर ने कहा। सर, जैसे ही आपसे राब्ता खत्म हुआ, इसी वक्त गुरु महाराज गुफा से बाहर आ गए थे। मैंने इन्हीं के कहने पर आपको फौरन कॉल की है। ओवर। दूसरी तरफ से शंकर दास ने कहा। क्या कह रहे हैं वो? ओवर। प्राइम मिनिस्टर ने कहा। इनके लहजे में इश्तियाक की झलक नुमाया थी। आप खुद बात कर लें सर। ओवर। दूसरी तरफ से शंकर दास ने कहा। ओके, बात कराओ। ओवर। प्राइम मिनिस्टर ने कहा। भैरूनाथ बोल रहा हूँ मंत्री जी। ओवर। दूसरी तरफ से एक तेज और भेड़िए किसी गर्राहट की आवाज सुनाई दी। जय हो महाराज, मैं आपका सेवक महामंत्री बोल रहा हूँ। ओवर। प्राइम मिनिस्टर ने अपने लहजे में इनकसारी पैदा करते हुए कहा। जय हो मंत्री जी, मैंने आपकी समस्या का उपाय ढूंढ लिया है। आप फौरन मेरे स्थान पर आ जाएं। ओवर। दूसरी तरफ से गुरु महाराज ने कहा। ओह, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ गुरु महाराज, जो आपने मेरी परेशानी का हल ढूंढ लिया है। मैं आपके पास जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करूंगा। ओवर। प्राइम मिनिस्टर ने खुश होते हुए कहा। ठीक है, और सुनो, अपने साथ किसी ऐसी नारी को लाना जो तुम्हारी नजर में सबसे ज्यादा ज़हीन, तेज तरार और अक्लमंद हो। इस नारी की उम्र 25 साल से ज्यादा ना हो, रंग गोरा और खास तौर पर आंखें नीली हो। ओवर। गुरु महाराज ने कहा तो प्राइम मिनिस्टर की आंखों में हैरत के तासरात उभर आए। नारी? मैं समझा नहीं महाराज। ओवर। प्राइम मिनिस्टर ने हैरत का इजहार करते हुए कहा। मैं सिर्फ नारी की नहीं, जासूस नारी की बात कर रहा हूँ मूर्ख। मैं इस नारी को इस कदर शक्तिशाली बना दूंगा कि दुनिया का कोई भी जासूस इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा, और वह जिस काम में भी हाथ डालेगी इसे हर हाल में पूरा करके रहेगी। ओवर। दूसरी जानिब से गुरु महाराज ने कड़कदार लहजे में कहा। ओह, मैं समझ गया महाराज, बिल्कुल समझ गया। ओवर। प्राइम मिनिस्टर ने गुरु महाराज का कड़क लहजा सुनकर कदरे भौंकलाए हुए लहजे में कहा। समझ गए हो तो जल्द पहुंचो मेरे पास और ये लो, अपने आदमी से बात करो। ओवर। दूसरी तरफ से गुरु महाराज ने कहा। शंकर दास बोल रहा हूँ सर, मेरे लिए क्या हुक्म है? ओवर। इस बार शंकर दास की आवाज सुनाई दी। तुम वहीं रुको शंकर दास, मैं ज्यादा से ज्यादा 2 घंटों में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। ओवर। प्राइम मिनिस्टर ने शंकर दास की आवाज सुनकर कहा। यस सर। ओके सर। ओवर। शंकर दास ने कहा तो प्राइम मिनिस्टर ने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता खत्म किया और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। गुरु महाराज ने मुझे अपने साथ किसी लेडी एजेंट को लाने के लिए कहा है। कौन हो सकती है ऐसी लेडी एजेंट जो खूबसूरत भी हो, ज़हीन भी, तेज तरार भी और चालाक भी? प्राइम मिनिस्टर ने होठ चबाकर सोचते हुए अंदाज में कहा। वो काफी देर सोचते रहे। इनके जहन में कई लेडी एजेंट्स के नाम आ रहे थे, मगर इनमें वो तमाम खूबियां एक साथ नहीं थी जिनके बारे में गुरु महाराज ने इन्हें कहा था। वो लेडी एजेंट ज़हीन, खूबसूरत, तेज तरार और चालाक तो जरूर थी, मगर इनमें से किसी की आंखें नीली नहीं थी और किसी का रंग गोरा नहीं था।
ایسی لڑکی کے بارے میں شاید کرنل شکلا کو کچھ معلوم ہو۔ پرائم منسٹر نے سر جھکاتے ہوئے کہا اور انٹرکام کا بٹن پریس کر دیا۔ یس سر، دوسری جانب سے فوراً ملٹری سیکرٹری کرنل شکلا کی آواز سنائی دی۔ اندر آؤ، پرائم منسٹر نے کہا اور انٹرکام کا بٹن آف کر دیا۔ چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور کرنل شکلا اندر داخل ہوا۔ سر، کرنل شکلا نے پرائم منسٹر کو سلوٹ کرتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، پرائم منسٹر نے کہا تو کرنل شکلا ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کرنل شکلا، کافرستانی سیکرٹ سروس اور دوسری تمام سرکاری ایجنسیوں کے بارے میں تم جانتے ہو۔ کیا تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ کس ایجنسی میں کون سا ایجنٹ یا لیڈی ایجنٹ کام کرتی ہے؟ پرائم منسٹر نے غور سے کرنل شکلا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یس سر، تقریباً تمام ایجنٹس اور لیڈی ایجنٹس کا میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، کرنل شکلا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، اب ایک کام کرو، سیکرٹ سروس سمیت تمام ایجنسیوں کی لیڈی ایجنٹس کا احاطہ کرو اور مجھے بتاؤ ان میں سے کون سی لیڈی ایجنٹ ہے جس کا رنگ گورا اور آنکھیں نیلی ہیں اور وہ دوسری لیڈی ایجنٹوں سے زیادہ ذہین اور چلاک ہے۔ پرائم منسٹر نے کہا۔ میری نظر میں تو ایسی ایک ہی لڑکی ہے سر، کرنل شکلا نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ کون ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ پرائم منسٹر نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ ریڈ سروس کی چیف ایجنٹ لیڈی سادھنا، کرنل شکلا نے کہا تو پرائم منسٹر بے اختیار چونک پڑے۔ لیڈی سادھنا؟ اوہ اوہ، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی لیڈی سادھنا انتہائی ذہین، تیز ترار ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد خوبصورت بھی ہیں اور اس کی آنکھیں بھی بے حد چمکدار اور نیلی ہے، پرائم منسٹر نے کہا۔ یس سر، حال ہی میں ریڈ سروس تشکیل دی گئی ہے اور اس سروس نے دوسری تمام ایجنسیوں اور کافرستانی سیکرٹ سروس تک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ لیڈی سادھنا اور اس کے ممبران نے ملکی مفاد کے لیے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں وہ واقعی قابل داد ہیں، کرنل شکلا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس، واقعی لیڈی سادھنا نے کچھ ہی عرصے میں کافرستان میں اپنی دھاک بٹھا لی ہے۔ اس نے واقعی کافرستان کے لیے وہ کام کر دکھائے ہیں جن کو کرنے کے لیے دوسری ایجنسیاں اور کافرستانی سیکرٹ سروس تک پیچھے ہٹ گئی تھی، پرائم منسٹر نے کہا۔ کیا آپ لیڈی سادھنا کو کسی مشن پر بھیجنا چاہتے ہیں سر؟ کرنل شکلا نے کہا۔ ہاں، تم ایسا کرو، فوراً اسے کال کرو اور اس سے کہو کہ وہ فوراً مجھ سے آ کر ملے، پرائم منسٹر نے کہا۔ اوکے سر، کرنل شکلا نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے پرائم منسٹر سے سوال و جواب کرنے کی عادت نہ تھی، اس لیے اس نے پرائم منسٹر سے اس مشن کے بارے میں کچھ نہ پوچھا تھا جس کے لیے پرائم منسٹر نے لیڈی سادھنا کو بلایا تھا۔ لیڈی سادھنا کا مجھے پہلے خیال کیوں نہیں آیا؟ وہ واقعی انتہائی نڈر، چلاک اور ذہین ترین ایجنٹ ہے۔ اسپیشل مشن کے لیے مجھے سب سے پہلے اس سے ہی بات کرنی چاہیے تھی۔ وہ اسپیشل مشن کے لیے ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ میں نے ایسے ہی گرو مہاراج سے بات کر لی، لیکن بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا۔ اگر گرو مہاراج لیڈی سادھنا کو اور زیادہ شکتیشالی بنا دیں گے تو لیڈی سادھنا کی صلاحیتیں ہزاروں گنا بڑھ جائیں گی۔ اگر گرو مہاراج لیڈی سادھنا کو ماروائی طاقتوں سے نواز دیں تو لیڈی سادھنا کی صلاحیتیں اور ماروائی طاقتیں مل کر سونے پہ سہاگا بن جائیں گی اور لیڈی سادھنا انتہائی زیرک اور لازوال طاقتوں کی ملکہ بن جائے گی جس کا دنیا میں کوئی بھی ایجنٹ مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور لیڈی سادھنا کبھی اور کسی معاملے میں ناکامی کا منہ نہیں دیکھے گی۔ دنیا کی تمام کامیابیاں خود چل کر اس کے قدموں میں آ گریں گی۔ کرنل شکلا کے جانے کے بعد پرائم منسٹر بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ خیالوں میں ہی لیڈی سادھنا کو ایک خوفناک اور طاقتور جادوگرنی کے روپ میں دیکھ رہے تھے جس کی شکتیاں بے مثال اور لازوال تھی۔ ایک ایسی لڑکی جو ذہانت اور فطانت کے ساتھ ساتھ مافوق الفطرت صلاحیتوں کی مالکہ تھی، جو آنکھوں اور ہاتھوں کے اشاروں سے کچھ بھی کر سکتی تھی اور جس کے مقابلے پر آ کر بڑے سے بڑا سورما لمحوں میں مٹی کے پتلے کی طرح ڈھیر ہو سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد کمرے میں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی داخل ہوئی۔ اس نے بلو جینس اور ہلکے بلو رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کی آنکھیں نیلی اور سر کے بال کاندھوں تک تراشیدہ اور اخروٹی رنگ کے تھے۔ وہ شکل و صورت سے ہی پرانے زمانے کی دیو مالائی کہانیوں کی دیوی نظر آ رہی تھی۔ اس کی فراخ پیشانی اور اس کی نیلی آنکھوں کی تیز چمک اس کی ذہانت کی غماز تھی۔ آپ نے مجھے یاد فرمایا سر، لڑکی نے میز کے قریب آ کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا تو پرائم منسٹر چونک پڑے۔ وہ سوچوں کے سمندر میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ انہیں اس لڑکی کے اندر آنے کا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ اوہ لیڈی سادھنا، تم کب آئی ہو؟ پرائم منسٹر نے چونک کر کہا۔ ابھی آئی ہوں سر، لیڈی سادھنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، آؤ بیٹھو، مجھے تم سے چند ضروری باتیں کرنی ہے، پرائم منسٹر نے کہا
तो लेडी साधना इनके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। गुरु महाराज भैरवनाथ को जानती हो तुम? प्राइम मिनिस्टर ने चंद लम्हे तौक़्क़ुफ़ के बाद लेडी साधना से मुखातिब होकर पूछा। गुरु महाराज भैरवनाथ? आप शायद शारकार जंगल के महान गुरु की बात कर रहे हैं। लेडी साधना ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, हाँ, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने असबाद में सर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, मैं ही क्या, इन्हें तो सारा काफिरिस्तान जानता है। वो बहुत बड़े ज्ञानी और महापुरुष हैं। लेडी साधना ने कहा, गुड, अब सुनो, महाराज ने तुम्हें अपने पास बुलाया है। वो तुम्हें अपने ज्ञान से और ज्यादा महाशक्तिशाली और माफूकुल फितरत बनाना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो लेडी साधना बुरी तरह से चौंक पड़ी। इसके चेहरे पर यखलख्त हैरत और तजस्सुस के तासरात नुमाया हो गए। मुझे? लेकिन लेडी साधना ने कुछ कहना चाहा तो प्राइम मिनिस्टर ने हाथ उठाकर इसे कुछ कहने से रोक दिया। मैं तुमसे एक जरूरी काम लेना चाहता हूँ लेडी साधना। इसके लिए तुम्हारे पास मावराई ताकतों का होना बेहद जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ऐसा क्या काम है सर जिसके लिए आपके ख्याल में मेरे पास मावराई ताकतें होना जरूरी है? लेडी साधना ने हैरान होकर पूछा। पहले तुम मावराई ताकतें हासिल कर लो, फिर बताऊंगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा। ओके सर, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ? लेडी साधना ने कांधे उचकाते हुए कहा। गुड, मैं मिलिट्री सेक्रेटरी को हेलीकॉप्टर तैयार करने का कहता हूँ, फिर हम यहाँ से शारकार जंगल जाने के लिए रवाना होंगे। ओके? प्राइम मिनिस्टर ने खुश होते हुए कहा। ओके सर, लेडी साधना ने कहा तो प्राइम मिनिस्टर ने इंटरकॉम का बटन प्रेस किया और फिर मिलिट्री सेक्रेटरी को हिदायत देने लगे। शारकार जंगल काफिरिस्तान के शुमाली इलाके में दूर दूर तक फैला हुआ था। काफिरिस्तान हुकूमत चौंके इस जंगल से हर किस्म की लकड़ी हासिल करती थी, इसलिए इस जंगल में खतरनाक जानवर तो थे मगर इनकी बहुतात न थी। इन जंगलों में अमूमन सुर्ख और सफेद खरगोशों के साथ साथ हर नस्ल के हिरन और दूसरे बहुत से जानवर पाए जाते थे, जिनके शिकार के लिए दूर दराज से शिकारी पार्टियां यहाँ आती रहती थी। इन शिकारी पार्टियों को शिकार के लिए और दरख्तों के हसूल के लिए जंगल को 3 अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया गया था। जहाँ शिकार खेला जाता था वहां से दरख्त नहीं काटे जाते थे और जहां से दरख्त काटे जाते थे वहां शिकारियों के आने पर सख्ती से पाबंदी थी। जंगल का तीसरा बड़ा हिस्सा इन दोनों हिस्सों से अलग था। इस तरफ शिकारी तो क्या, सरकारी अफराद के जाने पर भी पाबंदी थी। जंगल के इस हिस्से को ब्लू फॉरेस्ट का नाम दिया गया था। ब्लू फॉरेस्ट पर एक महायोगी गुरु भैरवनाथ की हुक्मरानी थी। योगी अपने नाम की तरह काफिरिस्तान में किसी दहशत की तरह छाया हुआ था। कहा जाता है इस महायोगी के पास शक्तिशाली बदरुए हैं जिससे काम लेकर वो बड़े बड़े बुर्ज उल्टा देता था। इस योगी का नाम सुनकर काफिरिस्तान के हर बड़े और छोटे शहरी को दांतों पसीना आ जाता था। जंगल में महायोगी ने अपने रहने के लिए खातिर ख्वाह इंतजाम कर रखा था। बज़ाहिर वहां जंगलों में रहने वाले वेश्यों की तरह घास फूस की झोपड़ियां बनी हुई थी, मगर इन झोपड़ियों में महायोगी के लिए हर आसाइश का सामान मौजूद था। जंगल में इसके बेशुमार चीले और दासियां थी जो इसकी खिदमत के लिए मामूर थी। महायोगी ज्यादातर जंगल के जनूबी हिस्से में मौजूद एक पहाड़ी गार में रहता था, जहां वो अपने देवी देवताओं की पूजा करता और बड़ी बड़ी और ताकतवर बदरूहों को अपने कब्जे में करने की कोशिश करता रहता था। जब वो गार से बाहर आता तो यही चेले और इसके गुलाम इसके सामने झुक जाते। महायोगी एक 70 साला बूढ़ा था। इसके सर और दाढ़ी मूछों के बाल बेहंगम अंदाज में बढ़े हुए थे, जिन्हें इसने मुख्तलिफ रंगों के धागों से बांध रखा था। इसका रंग स्याह, आंखें बड़ी बड़ी और इंतहाई सुर्ख थीं। बूढ़ा होने के बावजूद इसमें जवानों की सी ताकत थी। वो देखने में खासा सेहतमंद और मजबूत जिस्म का मालिक नजर आता था। अलबत्ता इसके चेहरे पर अजीब सी झुर्रियां थी जो इसे बेहद भयानक और हैबतनाक जाहिर करती थी। महायोगी अपनी मखसूस झोपड़ी में घास फूस की चटाई पर आलती मारती मारे बैठा था। इसका एक हाथ दाएं घुटने पर था, जबकि दूसरा हाथ ऊपर उठा हुआ था, जिसमें स्याह दानों वाली बड़ी सी माला थी। वह इस माला को उंगलियों से मुसलसल फेर रहा था। इसकी पेशानी पर सफेद रंग का योगियों वाला त्रिशूल का मखसूस निशान चमक रहा था। इसके सामने घुटनों के बल प्राइम मिनिस्टर और लेडी साधना बैठे थे, जिनके हाथ माफी मांगने वाले अंदाज में जुड़े हुए थे। इनकी नजरें झुकी हुई थी। वो दोनों एक स्पेशल हेलीकॉप्टर से कुछ देर पहले ही वहां पहुंचे थे। महायोगी का हुक्म था, इसीलिए इन दोनों को हाथों हाथ इसकी झोपड़ी में पहुंचा दिया गया था। महायोगी मुसलसल पूजा में मसरूफ था। इसने एक बार भी इनको आंखें खोलकर नहीं देखा था। वो दोनों इसके एहतराम में नीचे बैठे थे
پھر اچانک महायोगी की आंखें खुल गई। इसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। वो सुर्ख सुर्ख आंखों से लेडी साधना को घूरने लगा। अभिलाषा, इस नारी के लिए अभिलाषा ठीक रहेगी। वही इसके जिस्म में समाकर इसे शक्तिशाली और महान बना सकती है। महायोगी भैरवनाथ ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसकी आवाज सुनकर प्राइम मिनिस्टर और लेडी साधना चौंक कर इसे देखने लगे। आपने मुझसे कुछ फरमाया महाराज? काफिरिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने मतानत भरी लहजे में कहा। इस सुंदरी को बाहर भेज दो, हम तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं, महायोगी ने कहा। तो लेडी साधना ने प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखा तो उन्होंने असबात में सर हिला दिया। लेडी साधना ने महायोगी को प्रणाम किया और उठ खड़ी हुई और इसी तरह हाथ जोड़े उल्टे कदमों झोपड़ी से बाहर निकल गई। तुमने बहुत अच्छी सुंदरी का इंतखाब किया है। अभिलाषा के लिए इस सुंदरी से बेहतर और कोई शरीर नहीं हो सकता, महायोगी ने प्राइम मिनिस्टर से मुखातिब होकर कहा। मैं समझा नहीं महाराज, प्राइम मिनिस्टर ने चौंक कर पूछा। हमने तुम्हारे काम के लिए महाशैतान की सबसे बड़ी दासी अभिलाषा का इंतखाब किया है। अभिलाषा एक शक्तिशाली और बलवान शैतानी जरिया है। हम इसे इस सुंदरी के शरीर में दाखिल कर देंगे, जिससे अभिलाषा नई जिंदगी हासिल कर लेगी और फिर अभिलाषा एक नई ताकत और नए रूप में जिंदा हो जाएगी, जिससे तुम अपनी मर्जी का काम ले सकोगे, महायोगी ने कहा। ओह, अगर अभिलाषा लेडी साधना के जिस्म में समा गई तो क्या लेडी साधना जिंदा रहेगी? प्राइम मिनिस्टर ने चौंकते हुए पूछा। नहीं, इस सुंदरी को अब हमेशा के लिए अभिलाषा बनकर रहना होगा। सुंदरी साधना बज़ाहिर जिंदा होगी, मगर इसमें अभिलाषा अपनी तमाम तर शक्तियों के साथ मौजूद होगी। इसके लिए जाहिर है सुंदरी साधना की रूह मुझे इसके शरीर से निकालनी होगी, महायोगी ने कहा। तो प्राइम मिनिस्टर का रंग बदल गया। लेकिन महाराज, प्राइम मिनिस्टर ने परेशानी के आलम में कहा। परंतु कुछ नहीं, मैंने जो फैसला किया है इस पर अब हर हाल में अमल होगा। सुंदरी साधना को हर हाल में अभिलाषा बनना पड़ेगा, महायोगी ने इस बार कड़क लहजे में कहा। तो प्राइम मिनिस्टर खामोश हो गए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। अब तुम जाओ। 3 रोज बाद सुंदरी जब तुम्हारे पास आएगी तो सुंदरी साधना नहीं बल्कि अभिलाषा होगी, महान अभिलाषा, महायोगी ने कहा। तो प्राइम मिनिस्टर ने असबात में सर हिला दिया। फिर वो महायोगी को प्रणाम करते हुए उठ खड़ा हुआ। उन्होंने महायोगी को प्रणाम किया और उल्टे कदमों झोपड़ी से बाहर आ गए। बाहर लेडी साधना बड़ी बेचैनी से इनका इंतजार कर रही थी। इन्हें झोपड़ी से बाहर आता देखकर वो तेजी से इनकी तरफ लपकी। क्या हुआ सर? क्या कहा महाराज ने? लेडी साधना ने पूछा। साधना, महाराज तुम्हें लाजवाल और जबरदस्त मावराई शक्तियां देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए इनके पास रुक जाओ, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। इनके लहजे में खोखलापन था जिसे लेडी साधना ने वाज़ा तौर पर महसूस कर लिया था। मुझे यहाँ रुकना होगा, मगर सर, मैं यहाँ अकेली कैसे रुक सकती हूँ? नहीं सर, मालूम नहीं क्यों मुझे यहाँ बेहद खौफ महसूस हो रहा है। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी सर, कभी नहीं, लेडी साधना ने कहा। यह महाराज का हुक्म है साधना, इनका हुक्म तो बहरहाल तुम्हें मानना ही होगा। तुम तो जानती हो इनके सामने किसी का जोर नहीं चलता, प्राइम मिनिस्टर ने कदरे सख्त लहजे में कहा। मैं जानती हूँ सर, लेकिन प्लीज आप महाराज से बात करें। आज मैं यहाँ नहीं रुक सकती। अगर आज मैं यहाँ रुक गई तो, लेडी साधना कहते कहते रुक गई। इसके चेहरे पर एक अनजाना सा खौफ उभर आया था। इसे अपनी आंखों में मौत के साए दिखाई दे रहे थे। लेडी एजेंट के तौर पर वह इंतहाई निडर, दिलेर और बड़े दिल की मलका थी, लेकिन अब वो यहाँ किसी मासूम बच्ची की तरह खौफजदा लग रही थी। सॉरी, मैं महाराज से दोबारा बात नहीं कर सकता। इनका हर हर्फ पत्थर पर लकीर होता है, तो मैं हर हाल में यहाँ रुकना पड़ेगा। अब ये मेरा भी हुक्म है, समझी तुम, प्राइम मिनिस्टर ने दर्श लहजे में कहा। इससे पहले कि लेडी साधना कुछ कहती, मटियाले रंग का लिबास पहने एक आदमी इनके पास आया। जनाब, महाराज ने इन्हें अपने पास बुलाया है, आने वाले ने प्राइम मिनिस्टर से मुखातिब होकर कहा। तो इसकी बात सुनकर साधना का रंग बदल गया। सर, लेडी साधना ने प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखते हुए कहा। महाराज तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ जाकर मिल लो इनसे, खुद इनसे बात करो, हो सकता है वो तुम्हें जाने की इजाजत दे दे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो लेडी साधना खामोश हो गई। ओके सर, मैं खुद बात करती हूँ महाराज से, लेडी साधना ने कहा, और फिर वो मुड़ी और तेज तेज चलती हुई महायोगी भैरवनाथ की झोपड़ी में दाखिल हो गई।
महायोगी इसी तरह मखसूस अंदाज में बैठा था। नमस्ते महाराज, लेडी साधना ने झोपड़ी में दाखिल होकर महायोगी के सामने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। आओ आओ सुंदरी, हमारे पास आओ, महायोगी ने इसे सुर्ख आंखों से घूरते हुए कहा। जी महाराज, लेडी साधना ने कहा और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती हुई इसके करीब आकर घुटनों के बल बैठ गई। इसने नजरें नीचे कर ली थी। ना जाने क्यों महायोगी की सुर्ख आंखों में इसे बेपनाह खौफ महसूस हो रहा था। इधर हमारी आंखों की तरफ देखो, महायोगी ने पाट आवाज में कहा तो लेडी साधना ना चाहते हुए भी आंखें उठाकर इस तरफ देखने लगी। इस बार इसकी आंखें महायोगी से मिली तो अचानक इसे एक हल्का सा झटका लगा और इसकी नजरें महायोगी की नजरों से यूं चिपक गई जैसे लोहा मकनातीस से चिपकता है। हम तुम्हें शक्तिशाली और महाबलवान बना रहे हैं सुंदरी, इसके लिए तुम्हें अपने जिस्म का बलिदान देना पड़ेगा। क्या तुम ऐसा कर सकोगी? बोलो बोलो सुंदरी, महायोगी ने इसकी तरफ पलके झपकाए देखते हुए कहा। जो आपकी आज्ञा हो महाराज, मैं आपकी दासी हूँ, साधना ने खुमार आलूद आवाज में कहा। शाबाश, तुम्हारा शरीर तो यही रहेगा सुंदरी, मगर तुम्हारी आत्मा मर जाएगी। तुम्हारे शरीर में महाताकतों की मालका अभिलाषा की आत्मा आ जाएगी। तुम्हारा दिल और दिमाग इसी तरह से काम करेगा। इसमें महा आत्मा अभिलाषा की महाताकतें भी शामिल होंगी। तुम एक माफूकुल फितरत और लाजवाल ताकतों की मलका बन जाओगी। ऐसी ताकतों की मलका जिसका मेरे सिवा कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा, और इसके बाद दुनिया तुम्हें अभिलाषा के नाम से जानेगी, महायोगी ने कहा। जो आज्ञा महाराज, लेडी साधना ने खुमार भले लहजे में कहा। शाबाश, अब तुम सो जाओ, मुझे तुम पर मंत्र फूकने हैं। कल सूरज निकलते ही तुम अभिलाषा की ताकत लेकर नया जन्म लोगी, महायोगी ने कहा। तो लेडी साधना सर हिलाकर वहीं चटाई पर लेट गई और फिर इसकी आंखें खुद ब खुद बंद होती चली गई, जैसे किसी ने इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया हो। यह था इस नावल अभिलाषा का पहला पार्ट। अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगले पार्ट के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।